ईश्वरंकर वाक्य सहित आमर कि प्रकार संपर्क कहीं आम ईश्वर वाक्य अध्ययन करू पढ़ु कि जान न तार प्रमाण बाइबल आम देखा पाओ। प्रेरित पुस्तक 8 अध्याय कल जड़े व्यक्ति ईश्वर वाक्य अध्ययन करने मन एते प्रबल इच्छा ताहा मध्य एक प्रभुंकर अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु से प्रकार मनोभाव नदेले ईश्वर वाक्य न जाणिकी बारंबार पढ़ा सुजोग पाइले पढ़ार भाव केबे भी कहा मन में देखा नहीं। से भाव प्रभु दियंती आपण जानतु बा न जानतु जेते बेले पढ़िबार मन आसे निश्चित भाव में बाइबल कौनसी पुस्तक पढ़ा छाड़ू ना आरंभ शेष पर्यंत आदि पुस्तक प्रकाशित वाक्य पर्यंत पढ़ा जीवन यात्रा रे जारी रखंतु। समय आसीबो तार समस्त निगूढ़ भाव प्रभु बुझाई देबे। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा बुझाइबे प्रभुंकर लोकमानक द्वारा मध्य स्पष्ट भाव में गभीर चिंताधारा गुड़िक आपण निकट में प्रकाशित हो। जेते पढ़िबार मन आसु थाए सेते पढ़ंतु दिन राति समय को देखंतु नहीं सबु बेले जेते बेले समय पाइले बाइबल पढ़ंतु। प्रेरित पुस्तक 8 अध्याय प्रेरित पुस्तक 8 अध्याय तहिर 28 पद से बाहुड़ी जाऊ जाऊ अपना रथरे बसी जिसा भागवती शास्त्र पाठ करुथिले। देखो जे उच्च पद प्राप्त कोशर अध्यक्ष टंका पैसा लेना देना कार्य जो माने करती बहुत व्यस्त रहा पड़े। न रहिले कौन हम टिके भूल भाल हो गले निजर ऊपर सब पड़। तेणु बहुत जाग्रतर सहित से प्रति ध्यान देवा दरकार। ताहा मध्य प्रभुंकर एक अनुग्रह। एते व्यस्ततार सेवारे रही मध्य टिकिए समय पाइले बाइबल पढ़ा से आरंभ कर। प्रेज द लॉर्ड। बेले बेले आमे बहुत समय पाओ खाली रे रही था एणु तेणु नाना कथा आजिकल जो प्रकार सुविधा नेट रे सेल फोन रे कर दिया जाइए फ्री कॉल बोले कि आगुरी पैसा दे दो नहीं आगुरी टंका दे देगी फ्री कॉल बोली गप चली कि तहिरे लाभ लाभ न बिजनेस करवा लोक वर्तमान ईश्वर को लोक माने हमें देखा जाऊँ कई समस्ते गपिवा छाड़ी ईश्वर वाक्य सहित संपर्क रखा दरकार। देखंतु यात्रा करुछंती रथरे अछंती टिके समय पाइगले माने बाइबल खोली पढ़िबा आरंभ करदेले। 29 पद आत्मा फिलिपन को कहले निकट को जाई एही रथर सांग धर। जंगल रास्ता रे से जाउछंती बाइबल पढुछंती किंतु जानु ना पढुछंती किंतु जानु नाहंती तथापि पढुछंती। सब विषय आम आलोचना करवा ना कारण यहाँ आम टॉपिक नुह बाइबल सहित आम संपर्क कि प्रकार से विषय टी आज आम आलोचना कर। से पढ़ुले जानु नथिले तांका पाखे जेतेबेले प्रभुंक दास डिकन महाशय फिलिप पहुँचले से पचारे आपण जहाँ अध्ययन करुछंती आपण जहाँ पाठ करुछंती ताहा बुझी पारुछंती कि 31 पद लिखा जाए कहीं मते बुझाई न देले मु किपरि बुझी पारे बुझी पारु नथिले किंतु
ପଢୁଥିଲେ। କେହି କିଏ କହନ୍ତି ବାଳକ ବାବୁ ପଢିବାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢୁନାହୁଁ। ସେଇମାନେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା କଥା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାଶୟ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପଢୁଥିଲେ। ଏହା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେପରି ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବୁ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। କେମିତି ନ ଜାଣିଲେ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ କି? ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଢିବାର ଭାବ ଭିତରେ ହେଉଛି। ଜାଣିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ସମୟ ଆସିବ, ଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତହିଁର ଗଭୀର ଭାବ ବୁଝାଇଦେବେ। ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ 17 ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 11 ପଦ। ଥେସଲୋନିକେରେ ଥିବା ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ସୁଶୀଳ ଥିଲେ। ଏମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୁଣି ଏହି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କି ନା ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏମାନେ ଆଉ ଟିକେ ସୁପର କ୍ୱାଲିଟି ଲୋକମାନେ। 8 ଅଧ୍ୟାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ 17 ଅଧ୍ୟାୟର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଶ୍ରେଣୀ। ଯାହା ଯାହା ଶୁଣନ୍ତି ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ, ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପୁଣି ପାଳିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଯଦି ସେମାନେ ପାଳିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟ କି ନା ତା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ସତ କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯିଏ ଯାହା କହିଦେଲେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଯାହା ମାନେ ଶୁଣିଥାଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶାସ୍ତ୍ର ସମର୍ଥନ କରେ କି ନାହିଁ, ନିତାନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଯିଶା 34:16 ପଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯିଶା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 34 ଅଧ୍ୟାୟ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପାଠ କର। ଯାହା ଆମେ ମାନେ ପଢୁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପଢିବା ଦରକାର। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନୋଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଭଲ କଥା। ତାପରେ ନୋଟରେ ଯାହା ଲେଖିଲେ ତାହା ନୋଟରେ ହିଁ ଥାଉ। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମିତି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। କହୁନାହାନ୍ତି ଭଲ, ବହୁତ ଜାଗ୍ରତରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ଆଗ୍ରହରେ, ଲେଖିଥାଉ ଆଗ୍ରହରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲା ବେଳକୁ ଢିଲା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥେସଲୋନିକେର ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ତାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ପାଇଁ? ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଆମେ ଜାଣୁ ଭଲ କଥା, ଜାଣିବା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜହନ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 39 ପଦରେ କହିଲେ, ତୁମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛ,
ସେଥିରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ। ସେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମୋ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ଆଉ ତୁମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ କରୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମେ ପଢୁ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ି ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଟି ପୁସ୍ତକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛ, ଜାଣୁଛ ଭଲ ବିଷୟ ଏବଂ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛ ଯେ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛ ବୋଲି ତୁମେ ମନେ କରୁଛ। ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେ ଜାଣିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ସେତେ ସଂଶୋଧିତ ହବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ଜାଣିଲେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ସେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିକାଶ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କଢ଼ାଇ ନେଇଥାଏ। ମୋ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ, ବାଟ ଦେଖାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କଢ଼ାଇ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିହାତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାରମ୍ବାର 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 ଅନୁସନ୍ଧାନ ପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ ସୋପାନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିଜର ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ପଢ଼ିବା। ପୁଣି 16:14 ପୁଣି ଥୁୟାଥିରା ନଗରର ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟକାରିଣୀ ଲୁଦିଆ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତା ଥିଲେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ମହିଳା ମାନେ ଏକାଠି ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ବୋଲି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ା ଘରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ା ଘରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଥିଓତିରା ନଗରରୁ ଫିଲିପିକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଗଲେ। ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ମହିଳା ମାନେ ଥିଲେ। ଅନେକ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 13 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ମାନେ ବସି ସମବେତ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ, ଜଣକୁ ସେ କହିନଥିଲେ, ଯେତେ ଜଣ ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆମେ ଅନେକ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ, ଭଲ ବିଷୟ, ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷା ଅନେକ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ, ଭଲ ବିଷୟ। ଏ ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ ପାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ତାହା କହିବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେ ଜଣ ସମବେତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣକ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ଥିଲେ, ଅନେକ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଫିଟାଇ ଦେଲେ।
कौन ପାଇଁ ଫିଟାଇଲେ? ଲେଖାଯାଏ ପାଉଲଙ୍କର କଥିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯାହା ଯାହା ମାନେ ଶୁଣିଥାଉ ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ସତ୍ୟ କିନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଉ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଆମ ହୃଦୟ ଖୋଲନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଏୟା କର ସେୟା କର ସେୟା କର ଏମିତି କର ସେମିତି କର ସେମିତି କର ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ବଢିଆ ମେସେଜ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲୁ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିଲୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର କିଏ ଆମେ ପଢୁଛୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ ଜାଣୁଛୁ ନା ଶୁଣୁଛୁ ବୁଝୁଛୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉଛୁ। ଯଦି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯିବ କୋଉ ଦଳ ଲୋକମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ? ପ୍ରଥମ ଦଳ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଲୋକ କେବେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ କି? କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ଏଇଆ କରିବାକୁ ହବ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କିନ୍ତୁ କରୁନୁ ତାହା କରିବା ଦରକାର ଆମେ ଜାଣିଲୁ କିନ୍ତୁ କରୁନୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଆମେ ଜାଣିଲୁ କରୁନୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜାଣିଲୁ ନୀରବ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜାଣିଲୁ ଆମେ ନୀରବ କିଏ କରିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥିତ ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି ସେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ମୁଁ ଯେପରି ତାହା ପାଳନ କରିବି ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ସଫଳ ହେବାକୁ ପାରିବ। ଏତେ ଗଭୀର କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟର ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକାଶ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାହା ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉଛୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ ଆଉ ସେ ତାହା ନ ଶୁଣେ ତେବେ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମନୋଭାବ କ'ଣ? କେବେ ଭାବିଛୁ ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କହୁଥିବେ ଏହା କର ଏହା କର ଏହା କର ଏହା କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଏହା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏହା କଲେ ସୁବିଧାରେ ରହିବ ଏହା କଲେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇକି ରହିବ ଏହା କଲେ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେବ ଏହା କଲେ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ ଏହା କଲେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ଏହା କଲେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ଏହା କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣି ଶୁଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଟିକେ ଭାବିବା ପ୍ରଭୁ କେତେ ବିଶାଳ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ବିଷୟ ବର୍ଷ ସାରା ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ସମୟ ଠାରୁ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟ ଠାରୁ ଉପାସନା ଗୃହକୁ ଯିବା ସମୟ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆଶା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ହଁ କି ନା? ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାହା କହିଲେ ତାହା, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାହା କହିଲେ ତାହା, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାହା କହିଲେ ତାହା, ବଣର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯାହା କହିଲେ ତାହା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ
जार भितर निजर आत्मा को से रखिले आउ केते दिन केवल शुणुथिबा ईश्वर आमको जे प्रकार भाव जगत जीवन धारण करू बोली चाहे बारंबार हमको वाक्य कहते से वाक्य गुड़िक प्रति केते दूर आम मनोज आत्मसमीक्षा जहाँ को जिते दि जाए सेते एटा भी जानछु कोटा जोड़ा नहीं हाँ कौन आमे जानी ना हूँ सब जानी जानी कार्य परिणत करिया कौ शक्तिर अधीन रे आमे अछु जे कार्य परिणत करिबा पाई आमे आगो को आसीबा बदासेथ बाबू कहले से स्वर्गीय दर्शन बाध्य मते जहा करिबा पे कुआ गला प्रभु तुम्हारी इच्छा मो जीवन से तुम्हें मो मध्य जीवित हो जाओ हालेलुया मुझे बंचीबी तुम पाई बंचीबी मुझे मरीबी तुम पाई मरी मोर जीवन धारण मो पाई मोर जीवन धारण आज ए प्रकार निष्पत्ति केबे आमे केबे जा दृढ़ पदक्षेप जदि मो बंचीबी प्रभु पाई बंची कलसी पत्र लिखा जाए आंबे माने ताहांक द्वारा ताहांक निमंते ताहांक द्वारा ताहांक निमंते हमर बल तांक पाई हमर ज्ञान तांक पाई हमर धन तांक हमर सब किछि तांक जीवन केते भाग बल केते भाग धन केते भाग समय प्रभु को पाई व्यवहृत जदि परसेंटेज किसी कमी जाइए हमको आघात लगे ए प्रकार भाव बंचवा कथा बंचवा ए प्रकार भाव देवा कथा मु दे पाई ए प्रकार भाव कार्य करबा दरकार थिला प्रभु मो ठार अपेक्षा करूछंती किंतु मु ताहा करि पारो नाही बोली केबे हमको आघात लागे कि श्रोता मात्र न होई वाक्य आशुद्ध माने लोकलिखित समाज जनाशुना कथा एतरी गुरुत्वपूर्ण संवाद नहीं आज बाइबल स्टडी लोक सुसमाचार 2 अध्याय 8 पदरु 18 पद के जने स्पष्ट भाव ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ମେଷପାଳକ ପଦାରେ ରହି ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କ ପଲ ଜଗୁଥିଲେ। ମାନେ ପଢିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା କାରଣ ଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। Praise the Lord. Hallelujah. ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏପରି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଏହା ଘଟିଥିଲା। जेहेतु आम बाल्यकाल घटनाटी शुणी शुणी आसीचु ताहा केवल आम गोटे घटना हो रही जाइए कि जो सत्य घटना पैलेस्टाइन देश में घटी थिला 2020 छतरे घटी थिला आश्चर्य विषय जेहेतु आम प्रति वर्ष ए विषय शुणी आसीचु आमको आश्चर्य लगुना जा केबे होई नथिला जा आशा करा जाई नथिला ए प्रकार गोटे वर्ष वर्ष हजार हजार वर्ष धरी अपेक्षा करिथिबा गोटे घटना सत्य घटना प्रकाशित होइथिला ए संस्थान
हालेलुया। हजार हजार वर्ष जो दिन मनुष्य ईश्वर को अबाध्य है से दिन प्रतिज्ञा करागला नारी गर्भर गोटे संतान जात हम जे सर्पर मस्तक को प्रतिज्ञा करा जायछि। अपेक्षा करी वर्षे 2 वर्ष 100 200 500 हजार 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 4000 वर्ष अतिबाहित है हठात अनपेक्षित भाव तार भितर 400 वर्ष संपूर्ण मनुष्य मान सहित ईश्वर जोगाजोग बंद हो जाता ना परमेश्वर भावादी मान द्वारा कथा कहते ना जाजक मान द्वारा कथा कहते ना कौन व्यक्ति द्वारा कथा कहते जोगाजोग टोटाली बंद। बाइबल स्कॉलर माने ताको अंधकार जुग बोले कहते 400 वर्ष संसार प्रभु सहित मनुष्य कौन संपर्क एमती समय केते जन न्यास फल रात्रि केते बेले रात्रि पदारे अपना अपना पल विश्वस्त राति समय सारा राति केते विश्वस्त काले बाघ खाई काले भालू खाई काले सिंह खाई निजर पल प्रति केते सावधान से केते जागृत आउ से नाम भी लिखा गला ना इतिहास से माने निजर पल पाई एते विश्वस्त थिले किंतु से नाम लिखा गला। बाइबल एपरी केतेक व्यक्ति को आम देखि पारू जो मान द्वारा परमेश्वर महत महत कार्य साधित होइछि किंतु से नाम बाइबल रे जड़े बालकर 5 रोटी 2 माछ नहीं 5000 पुरुष को खाइबा दिया पिला मान खाइबा दिया स्त्री मान को खाइबा दिया किंतु जड़े बालक बड़े आउ जड़े व्यक्ति प्रभु भोज प्रस्तुत करिवार गृह को कढ़ाई नेबार व्यक्ति भाव बाइबल व्यवहार कर 22 अध्याय बोधे 10 पद लुका समाचार 22 अध्याय तार बोधे 10 पद से सेमानकु कहिले देखो तुमे माने नगर रे प्रवेश करन्ते जलकुंभ घेनी जाउथबा जणे लोक तुम मानकु भेटिबो से जेउ गृह रे प्रवेश करिबो तार पछे पछे से गृह को जाई गोटे चिन्ह दिया गला। शिष्य माने कहले प्रभु कोठी हम माने आपन को निमंते रात्रि भोज प्रस्तुत करिबु चिन्ह दिया गला। कौन से चिन्ह तुमे माने जीवा समय रे माटी पात्र नहीं पानी नहीं जणे व्यक्ति जणे जणे लोक महिला जड़े महिला ए मैन इंग्राजी बाइबल जड़े लोक माटी पात्र रे पानी नहीं जाउथिबो तुमे ताको देखिबो तार पछे पछे जीवो आ गृहकर्ता को पचारिबो प्रभु सकाशे गुरु सकाशे क्यों स्थान रे आमे रात्रि भोज प्रस्तुत कहले तुमको से गोटे सुसज्जित कोठरी देखाए भगवान जड़े लोक नाम नहीं मन रखु आपण माने प्रभुंकर सेवा विश्वस्त भाव जदि करिवे जेकोसी उत्तम कार्य विश्वस्त भाव करिवे आपण ना कहीं जानिबे नहीं किंतु महादिन रे आपण नाम घोषणा करा दरकार विश्वस्त लोक मान निकट में ईश्वर महत महत संकल्प प्रथम प्रकाशित प्रकाशित वाक्य लिखा जाए 2 अध्याय मरण पर्यंत केते दिन मासे 2 मास 3 मास 6 मास 8 मास जहाँ को जो दायित्व मिले पढ़ा पिला माने पढ़ार विश्वास सेवा करने लोक मैंने सेवार विश्वास
ଚାକିରି କରିବା ଲୋକମାନେ ଚାକିରିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଯିଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନେ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପଲକୁ ଜଗୁନଥିଲେ। ନିଜର ପଲ ପାଇଁ ଏମାନେ ଏତେ ମନୋଯୋଗୀ ଥିଲେ, ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରା ଯାଉନଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ରାତିରେ ସେମାନେ ନିଦ୍ରା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ରାତି ସାରା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦଳର ଲୋକ ନଥିଲେ, କେତୋଟି ଦଳ ଥିଲା। କେତୋଟି ଦଳ ସେମାନେ ଥିଲେ, ପାଖରେ 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 ହେଇପାରେ ରହିଥିବେ ସେମାନେ। ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଦେଖିବା, ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, କୋଉମାନଙ୍କ ନିକଟରେ? ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଭାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେ ଦୂତ ଉପସ୍ଥିତ। ଏ ମେଷପାଳକ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ବାଇବଲରେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଯୋଉମାନେ ମେଷପାଳକ ଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାକୁବ ଜଣେ ମେଷପାଳକ। ସେ ଏପରି ମେଷପାଳକ, ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ନିଜ ସେବା ପାଇଁ ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଖୋଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପଢିବା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ, ପରାକ୍ରମରେ ଗୌରବରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 31 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଥିଲେ। 38 ପଦରୁ ଆମେ ପଢିବା। ଏଇ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମ ସଙ୍ଗରେ, ଗୋଟେ ହିସାବ କେତେ ଦିନ? ବର୍ଷେ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ କ୍ଲାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ଏଇଠି। ପିଲାମାନେ ଏତେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଆମେ ଏତେ ପଢୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିବେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯଦି ଆମଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଇ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲି, ତୁମର ମେଷି କି ଛାଗି ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ ପଲର ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କୁ କିଏ? ହାଲେଲୁୟା। ମେଷ ଛାଗିର ଗର୍ଭପାତ ହେଇନାହିଁ। ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖ, ଆମର ଉପସ୍ଥିତି କାହା କାହାକୁ ବିରକ୍ତ ଜନ୍ମାଏ ନା ଆନନ୍ଦ? ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି ଘରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା ଆନନ୍ଦ? ବଡ଼ଦିନ ଏବେ ଆସୁଛି, ମହିଳାମାନେ, ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆନନ୍ଦ ଦେବ ନା ଦୁଃଖ ଦେବ? ବିଚାର, ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭାବିବା। ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଦିନେ 2 ଦିନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ, 20 ବର୍ଷର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। এই 20 ବର୍ଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଲି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପଲକୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ।
मो हाथ में आपण पल को आप छाड़देले गोटे छेली कि गोटे मेढा आपणकर मो चोरी कर बिक्री करना स्पष्ट प्रभु दृष्टि मत खाली से आउ कौन कहते शुणा बरंच हिंसक जंतु जहाँ को खंडिया कला ता सुधा तुम कतिकी आनिली से क्षति केमतिया विश्वस्त हाँ केमतिया विश्वस्त से परमेश्वर कहले आमे जाकुबर परमेश्वर हालेलुया से कहले आमे जाकुबर परमेश्वर क्षति हो क्षति करे देबी नहीं विश्वस्त प्रभुंकर सेवा प्रभु बंचवा यह कहुए ये प्रकार मेषपालक मान निकट में प्रभुंकर संवाद पहुंचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपे क्षति सहिली दिन रे चोरी जाओ राति रे चोरी जाओ ताहा तुमे मो हाथरू नेल दिन रे खरा राति रे काकर मते ग्रास कला मो आखिर निद पलाई गला मो एमती है कि 20 वर्ष तथापि तुम किछि क्षति मो करिना मूसा सेमती दाऊद तो आहु चमत्कार हालेलुया प्रभु कहले जीशुर पुत्र मान भीतर जड़े राजा में हाँ राजा को हमें देखी जे गलियात मारिबा पाए योग्य उठे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गोटे मेढा को भी भालू पाटी रे कि सिंह पाटी रे दाऊद छाड़ी एते विश्वस्त पितांकर कार्य जो माने विश्वस्त से मान निकट में प्रभुंकर योजना प्रथम रे प्रकाशित हालेलुया सेते बेले पंडित माने थिले जाजक माने थिले शास्त्री माने थिले फारुसी माने थिले कहा निकट को जीशुंकर जन्मर संवाद पहुंचला सहर रे लोक जाजक माने कॉलोनी कर रोथे बण राति काकर मशा माड़ खाई मशा कामुड़ा खाई थीबा लोक मान पाखरे स्वर्गर दूत आसी पहुंचे कि आनंदर कथा हालेलुया हालेलुया प्रभुंकर जड़े दूत समान निकट में उपस्थित हेले पुणी प्रभुंकर गौरवर ज्योति सेमानकर चतुर्दिग प्रकाशित प्रेज द लॉर्ड एदन उद्यान आदम जो गौरव हराई से गौरव पुनर्बार दूतों आगमन द्वारा प्रथम रे विश्वस्त लोक मान निकट में से गौरवर ज्योति प्रकाशित होता प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर गौरवर ज्योति प्रकाशित है प्रभुंकर महिमा प्रकाशित है प्रभुंकर उपस्थिति को से दिन जंगल भितरे राति समय मेषपालक माने अनुभव कले आपण जदि प्रभु के पाखरे विश्वस्त होती प्रभुंकर शक्ति को अपन जीवन में अनुभव करबा पाए प्रभु आपण को निमित्त द्वार उन्मुक्त करिवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सेमान को एक संवाद दिया गला देखंतु यह सुनिबा परे सेमाने अतिशय भयग्रस्त केमति भय न करे प्रभुंकर उपस्थिति जेतेबेले अवतरण कले किए बा भय न करे हालेलुया मूसा भयभीत दानिएल भयभीत सोलोमन राजा समय परिचर्या करबा जाजक माने मंदिर रे रही पारे ना प्रभुंकर उपस्थिति एते भयंकर प्रेज द लॉर्ड
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା 10 ପଦରେ, ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବାଦ ଆନନ୍ଦଜନକ ସମ୍ବାଦ, ତୃତୀୟ ସମ୍ବାଦ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ତୁମ ପାଇଁ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ସମ୍ବାଦ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଯାଇଥିବାର ଦେଖିବ, ପଞ୍ଚମ ସମ୍ବାଦ ତାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। 5ଟି ସମ୍ବାଦ। ଟିକେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆମେ। ଏ 5ଟି ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି? ଆମେ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ଶୁଣିବା ବି ବଞ୍ଚିତ ନାଇଁ। ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ଭୟ କର ନାହିଁ। 2020 ସାଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର, କେତେ ତାରିଖ ଆଜି? 13 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନା। ଆମେନ୍, 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 ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। 2020 ସାଲର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସପକ୍ଷବାଦୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। କରତାଳି ଦେବା। Praise the Lord. ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭୟ କରିବା। ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗରକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। 2 ଜଣ କହିଲେ ଆମେ ଭୟ କରିବା, ଝିଅସ ଏବଂ କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସାହସ ଦଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇ ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସାହସିକ ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2020 ସାଲରେ, କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଏହା ମୋର କାମ, ଆମେ ଭାବିବା ଏହା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ତା ଗଲିଆତକୁ ବଧ କରିବା ହଉ, ତା ଶୟତାନର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହଉ, ତା ନଗର ଜୟ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ତା ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ତା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, 2020 ସାଲ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ବାଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହର କଥା ଜଣାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୟ କର, ସାହସର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ 2020 ସାଲରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୟ ଏଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ କରିବି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୟ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଭୟ ମତେ ଆସୁଛି ବୋଲି କେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଅଛ, ଆଉ ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନା। ଜିରିୟ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୟାନକ ବୀର ପରି ମୋ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭୟ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭୟ କରେ। ଜନ୍ମଦିନର ସମ୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ବିଷୟ। 2020 ସାଲ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଆମେନ୍। କରିନ୍ଥିଆ ଲୋକମାନେ ମହା ଦୁଃଖରେ
ମହାକ୍ଲେଶରେ ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ ଟିକେ ପଢିବା 2 Corinthians 8 ଅଧ୍ୟାୟ। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ବୋଲି କେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ଅଭାବ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସଚ୍ଛଳତା ଅଛି ତ ଆନନ୍ଦରେ ଯିଏ ବି ରହିପାରିବ। ଭିକାରୀ ବି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ, ତାକୁ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା, ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ସେ କିଛି ନଥାଏ, ଖାଲି ହାତରେ ଆପଣ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଅଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ଫାଇନାନ୍ସର ଅଭାବ, ପ୍ରେସର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଳ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। କିଛି ନଥିବ ଆନନ୍ଦ। ଭାବାଦେବ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଏ, ମୋର ମାସିକ ଦରମା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରେ। ଅଛି ନା ଭାଇ? କୋଉ ପୁସ୍ତକ? କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶସ୍ୟ ନ ହବ ତଥାପି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନଥିବ ତଥାପି ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି। କି କଥା! ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କିଛି ଥାଇ କି ନୁହଁ, କିଛି ନଥାଇ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ଜେଲ ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ଅଧ ରାତିରେ ଆନନ୍ଦ କୁଆଡୁ ଆସେ? କେମିତି ଆସେ? କିଛି ଥିଲେ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ। କିଛି ନଥାଇ ଦୁଃଖରେ ଡୁବି ରହି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ପଢନ୍ତୁ 2 ସେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ମହାନନ୍ଦ। ଆରେ ବାବା, କି ଆନନ୍ଦ! ମହାକ୍ଲେଶରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମହା ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ହାଲେଲୁୟା ବାହାରିବ ନା? କ୍ଲେଶରେ ଆନନ୍ଦ କଲେ କି ହାଲେଲୁୟା ଭୋଜି ଦିଆ ହବ କହିଲେ ମୁଖର ତେଜ ବଦଳିଯିବ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଟିକେ ଆମିଷ ହେଇଛି କହିଲେ, ବିରିୟାନୀ କହିଲେ, ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା ବଦଳିବ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଆମେ ଶିଖିଛୁ? ସତରେ ଦୁଃଖରେ କଣ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା? ଦୁଃଖରେ କଣ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା? ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦୀପ୍ତିମାନ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ କେବେ ବିବର୍ଣ୍ଣ କେବେ ସେମାନେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ରହିବେନି। କିଛି ନଥିବ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଭାବିବେ, ଆରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯା ଭିତରେ ଥାଏ, କିଛି ନଥିଲେ ବି ସେ ଆନନ୍ଦ। ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ। ସେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ମହାନନ୍ଦ ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଅସୀମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛି। ଆମ ପାଇଁ କେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଲେଖା ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଇତିହାସ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଦୁଃଖର ଭିତରେ, ସମସ୍ୟାର ଭିତରେ ସମ୍ବାଦ, ଜନ୍ମଦିନର ସମ୍ବାଦ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର। ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ରହିବାର, ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆଜି
Praise the Lord. ଆଜି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା, ଯେକୌଣସି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେ ତ୍ରାଣ କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ନିରାଶ ନ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଆଣ୍ଠୁପାତ ଅଶ୍ରୁ ଝରାଇ ଝରାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ସିଂହ ଗାତରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ସେତେବେଳକୁ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ 85 ବର୍ଷ, ବୁଢ଼ା ବୟସ। 85 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ତମ ସେବା କଲି। ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଏ ବା ରାଜ କିଏ ପ୍ରସାଦରେ ମୋର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଂହକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସକାଶେ ଉଠାଇ ପାରୁନଥିବା କ୍ଲେଶ ସକାଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁ ପାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଆଜ୍ଞା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସକାଶେ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନେବାକୁ ତୁମେ ପସନ୍ଦ କରିଛ। ଦୁଃଖରେ କାତର ନୁହେଁ ଯଦି ତୁମ ଦୟା ଥାଏ। ଭକ୍ତ ଗୀତରେ ଲେଖିଲେ, ତୁମ ଦୟା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଅଛି, ଦୁଃଖରେ ମୁଁ କାତର ହେବି, ନିରାଶ ହେବିନି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବିନି। କାରଣ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କେବେ ବି ନିରାଶ ହେବାକୁ। ତୃତୀୟ ସମ୍ବାଦ, ଚତୁର୍ଥ ସମ୍ବାଦ କଣ? ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ। ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଶୁ ନା ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି? ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆଜି ବି ଆମ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଶିଶୁ ନା ଆଜି ବି ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କଲୋସ୍ୟ 2:9। ଆମ ପାଇଁ ଯୀଶୁ କୋଉ ସାଇଜ, କୋଉ କି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛି। ସେଦିନ କୁହାଗଲା ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖିବ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏ ସମ୍ବାଦ ନୁହଁ, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ହାଲେଲୁୟା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସର୍ବାଧିପତି ଆମ ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଲୋସ୍ୟ 2:9 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ। ସେଦିନ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରୁଛି। ସେ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମର ପ୍ରଭୁ, ସେ ଆମର ବଳ, ସେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ଆମର ସ୍ରଷ୍ଟା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଶିଶୁ କେତେ
ପଞ୍ଚମ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି? ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ତ କରି ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ କି? ପରିବାରରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଯୋଉମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି। ଟିକେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଶାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଭୟ କର ନା, ଆନନ୍ଦ। ଭୟ କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ କର, କାରଣ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ବାଦ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶୁଣ, ଏ ସମ୍ବାଦ ସେମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ କଣ କଲେ ଲେଖାଯାଏ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 15 ପଦର ଦୂତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ମେଷପାଳକ ମାନେ ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ବେଥଲେହେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଜଣାଇଲେ ତାହା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଳମ୍ବ କରୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପର କଥା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପର କଥା ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ଉପାସନା ପ୍ରିୟ ଲୋକ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଫାରୁସୀ, ସାଧୁକୀ, ଯାଜକ, ଲେବୀୟ ମାନେ ଧରିକି ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନ କରି ପର ରକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଅଛି ସେଇ ସବୁ ଘଟଣା ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା। 16 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ମରିୟମଙ୍କୁ, ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବା ଯାହା ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ସେମାନେ ବିଳମ୍ବ କଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ କି? ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ସମ୍ବାଦ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମ୍ବାଦ, ଶାନ୍ତିର ସମ୍ବାଦ କେବେ ନେଇକି ଯିବା। ଜଗତ ଆଜି ଅଶାନ୍ତି, ଜଗତରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ। ଚଉଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଯିବା? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। ଏମାନେ ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ସେମାନେ ପାଇଲେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିନା।
ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କର। ଆଜି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କି ପ୍ରଭୁ କେତେ ଆଶା କରି ସେଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗୋଲାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୟ ନ କରିବାର ସମ୍ବାଦ ତୁମେ ଦେଲ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଦେଲ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମ୍ବାଦ ଦେଲ, ଶାନ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ଦେଲ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଳମ୍ବ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ସମ୍ବାଦ ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। କେବେ ଆମେ ଯିବା? କେବେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମ୍ବାଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବା? ଯଦି ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, ଆମର ଅର୍ଥ ବାହାରିବ କି? ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନିରାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପରିତ୍ରାଣବିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଶିଶୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଶିଶୁ ବେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ମେଷପାଳକ ମାନେ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ନେଇଯିବାର ବର୍ଷ। ଏତେ ବର୍ଷ ଆମର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଲା, କେତୋଟି ଆତ୍ମା ଆମେ ଲାଭ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଆମେ ଦେଇଛୁ? କେତେ ବର୍ଷ ଯାଇ ଏ ସମ୍ବାଦ ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା? ଆମେ କେବେ ବାହାରିବା? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଶା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପରିବେଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନାନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ସାହସରେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଜୀବନରେ ଆସେ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାମରେ ଧମକ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ। କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ, ହଜାମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯିବ, ହଜାମେଶ ଲାଗି ଫାଟକରେ ଠିଆ ହେବ। ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଛି, ମୋତେ ପଠାଅ। ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହରେ 2020 ସାଲ ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବାର ବର୍ଷ, ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ବାଦ ନେଇଯିବାର ବର୍ଷ।
तुम्हें सत्य प्रभु बोली अन्य को जनाइबार वर्ष मो पाए 2020 साल प्रभु प्रति मुहूर्त तुम्हें मो सहित से दिन वाक्य मनोयोगी हेबा पाए जेपरी लुधियार हृदय खोलीगला पिता प्रकाशित वाक्य प्रति मनोयोगी हेबा पाए आम प्रत्येक हृदय को तुम मुद्रांकित करो तुम आशा आम जीवन में विफल न हो 2020 साल मान आशीर्वाद वर्ष आत्मा लाभर वर्ष अनेक अश्रु पोछिबार वर्ष अनेक शांति देवार वर्ष ये शरीर को तुम हाथ में दौच ये मन को तुम हाथ में दौच तुम्हें देइथिबा धन को तुम हाथ में दौच प्रभु तुम्हें अनुग्रह कले 2020 साल डिसेम्बर मास अनेक आनंदर साक्षी नहीं आम स्थान को आस ए प्रकार अनुग्रह आज दिन वाक्य आम समस्त एक प्रेरणा जगाओ आमेन हालेलुया बल दो यह एक गल्प कि सत्य घटना हुई आम जीवन पर न रहो बर यह प्रेरणा जगाओ आम हृदय कथा को आमको गंजना दो पिता तुम्हें हमको बोझग्रस्त हे पवित्र वराबाला सभा थी हृदय सहित प्रभु ठारे समस्ते समर्पित बापा एत वर्ष तुमको दुख दे बारंबार तुम्हें कथा कहने मध्य तो वाक्य में प्राधान्य देने तुम्हें प्रचुर फल फलिले पिता महिमान्वित हेबे तुम्हें मोर प्रकृत शिष्य हे पिता जो आशा तुम्हें आम ठार कर आज वाक्य आम समस्त जीवन में प्रभाव पका प्रेरणा दो अनुग्रह दान कर फलवान प्रचुर फल फलिबा तुम्हें अनुग्रह ऐसा बालक मान जपरी तत्क्षणात् गले देखिले साक्षी आम जीवन ताही कर थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस धन्यवाद हो पिता तुम दासंकर परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर दुई पुओ दुई बो नाती नातुणी दे आशीर्वाद कर धन्यवाद दूच आज साना नाती जयर जन्म दिवस बोली तुम धन्यवाद करुच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 शिशु अवस्था एपर्यंत तुम्हें कढ़ाई आनी धन्यवाद कर तुम्हें प्रतिपालक रक्षक हो गत दिन में शरीर मध्य आसी समस्त असुस्थ दुर्बलतार मुक्त दे स्वच्छंदे आम मध्य ठिया बोली धन्यवाद करुच तुम दासवासी नाती नातुणी मान प्रति निरंतर तुम कृपा दृष्टि रहो
शरीर स्वास्थ्य ज्ञान आत्मा शरीर से माने वर्धिष्णु हूँ तुम महत योजना से जीवन सफल परिवार सकल भार नि बिजनेस तुम आशीर्वाद आन सर्व प्रकार स्वच्छलता दे तुम संकल्प को साकार करने प्रति मुहूर्त तुम अनुग्रह बलवत्तर भाव कार्य साधन कर आम जिते जन तुम अनुग्रह प्रति मंगलवार एकत्र हो प्रत्येक प्रति तुम दया जो मैंने आज अनुपस्थित से तुम आशीर्वाद कर ए गृह प्रार्थनार गृह रूपे तुम दास परिवार उत्सर्ग करते प्रार्थना ठारे करा जाए सब प्रार्थना उत्तर दे तुम आशीर्वाद कर निवेदन करे 2020 साल एक गृह अनेक आनंद शांति परित्राण गृह हो हालेलुया रोग सुस्थतार गृह तुम उपस्थिति को अनुभव करिवार गृह रूबलावश्यता बतुरका ग्लोरी 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 तो महिमा रे परिपूर्ण गृह हो Holy Jesus गौरव संभ्रम त्राणकर्ता प्रभु यीशु का नाम पिता ईश्वर को निकट रे प्रार्थना उत्सर्ग पिता ईश्वर को गभीर प्रेम पिता यीशु को साहाय्यकारी धर्मात्मा को शांति शक्ति समृद्धि हम समस्त विशेष कर जय बोल संगे संगे आमेन।